ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पहले भी बड़िया कंट्रोवर्सी उत्थे आ चुकियां ने, उहदी फंडिंग तो लैके उत्थे नाच गाने गीत तो लैके और होर भी कई चीज़ां ऐसियां होईयां ने जिहड़ियां मर्यादा दियां बड़ियां अवधियां होईयां ने। लेकिन अज जिहड़ी चीज़ मैं तुहाडे सामने लैके आ रहा वां, मैं समझदा वां कि ऐसी अनगहली की जा रही है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ IHRO, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, और वो कुड़ी हैगी है डॉटर ऑफ कामरेड बलदेव सिंह मान, जेड़ा किसी जमाने च पुलिस इनफॉर्मर रहा है और बहुत वड्डियां किलिंग्स नौजवान बच्चों दियां इहदे कहण दे उत्ते पुलिस ने कीतियां ने, जिस ते इल्जाम ने और बड़ी वड्डी कंट्रोवर्सी है। इहदे च ये लिखते हैं, हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन विजिटेड द सेंटर set up by Delhi Sikh Gurdwara Management Committee along with International Human Rights Organization Delhi government on Monday morning, and the government has chipped in with medical equipment. ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, भारत सरकार, अपना दिल्ली सरकार ते IHRO इन्होंने मिलके ये सारा काम जिहड़ा ये चलाया है। ये जिहड़ी IHRO है, ये इत्थे इन्हां दी ये मैं एक जिहड़ी इन्हां दी साइड दे उत्ते इन्हां ने पाया, वो मैं दस दवां तुहानूं। ये लिख रहा है, IHRO प्राउडली अनाउंसेस ऑन गेटिंग 400 बेड कोविड सेंटर एट गुरुद्वारा रकाबगंज। वी आर हाईली ओबलाइज बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, अपना फैमिली वेलफेयर। और थले फोटोआं ला के रकाबगंज साहब के अंदर दियां लिख रहे ने, फंड कलैक्ट करने की अपील करते पे ने। ये अपनी वैबसाइट फेसबुक ते उन्हां दी फेसबुक ते और लिखे सपोर्ट अस फॉर दिस नोबल कॉज डोनेट। ये इन्हां ने ओदी मंगी है। इहदा जिहड़ा हैड हैगा वो हैगा डॉक्टर नेमचंद प्रेमी। डॉक्टर नेमचंद प्रेमी इस नूं हैड कर रहा, जिहड़ा रकाबगंज साहब दे विच सारा कुछ चलांदा पिया और ये उहदा प्रेजिडेंट हैगा। और ये जिहड़ा प्रेजिडेंट हैगा, इसने लिखिया अपने आप नूं डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी। मैं इसके बाद चाहना, मैं प्रेजिडेंट ते भी बाद चाहना वा। नेम सिंह प्रेमी, सॉरी नेम सिंह प्रेमी, ये इसने अपने फेसबुक पे पाया। दिल्ली कमेटी का मोनोग्राम है, इन्हों का अपना है, तो दिल्ली सरकार का इन्होंने अपना वो नाल दसिया। ये ID कार्ड है जो गले च पा के घूमते पे ने, जो गले च पा के घूमते पे ने, वो ID कार्ड है। इत्थे जिहड़ा इस ऑपरेशन को हेड कर रहा अंदर, ਉਹਦਾ नाम डॉक्टर रंजीत वर्मा है। डॉक्टर रंजीत वर्मा जिहड़ा है, ਇਹਦੀ फोटोग्राफ है जी। जिहड़ा इंचार्ज है लोकल, डॉक्टर नेम सिंह जिहड़ा है, वो तो IHRO का चीफ है, लेकिन इत्थे ऑपरेशंस का जिहड़ा इंचार्ज है वो हैगा जी डॉक्टर रंजीत वर्मा। हुण डॉक्टर रंजीत वर्मा जी जिहड़े ने, ये मुंडा भाई MBBS है। ये ध्यान नाल सुणन वाली गल है।
ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ AIPMT ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। AIPMT ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ CBI ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ CBI ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 5 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ CBI ਦਾ, ਇਹ CBI ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ੁਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ CBI ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹ 2004, 5, 6 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤਜਾਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਲੇਸ਼ ਇਹ ਤਜਾਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, MBBS ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਨੋ ਮੈਚਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਊਂਡ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਨਭਾਵ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਊਂਡ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ MBBS ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਜਾਨੀਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਜਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਊਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵਿਮਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨੋ ਮੈਚਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਊਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IHRO ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਪਤਾ, नो रिकॉर्ड फाउंड। एक मिनट, ये सब नाम है, वॉलंटियर मांग रहे हैं, लोग तो पैसे मांग रहे हैं, वॉलंटियर मांग रहे हैं, ये पैसे ते वॉलंटियर मांग रहे हैं। हुण मेरा सवाल ये है, प्रचार 400 बेड का किया लग्या, भावें 250 है, ये किसी वक्त 40-50 तो उत्ते बंदे नहीं टप्पे, लेकिन जिन्हें भी टप्पे तुसीं किहਨਾਂ ਦੇ हत्थ दे दिता, तुसीं उन्हां दे हत्थ दे दिता कि जिन्हां दे कोल कोई मैडिकल ट्रेनिंग ही नहीं है, जिहड़े डॉक्टर ही नहीं है। तुसीं सारी दुनिया तो पैसा इकट्ठा किया है, सारी दुनिया च वाह-वाह खट ली, लेकिन दिता किहनूं? हुण इहदा जवाब है, इहदा जवाब देणगे जी, इह ते दिल्ली सरकार नूं दिता सी,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਇਹ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਏ ਸੀ, ਵਜਵਾਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 4-4 6-6 ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖੌਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ IHRO ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, DMC ਜਾਂ IHRO ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ MBBS ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਫੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੀਆ ਪਾਂਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡਾ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਲਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜੀ offense ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਣਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ IHR ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਓ। ਝੂਠੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IHR ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਜੀ IHR ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਦਰ ਜੈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰੇ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਫੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, IHR ਮੰਗ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ 8% ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ IHR ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IHR ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੈਠੀ ਬੱਚੀ, ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਏਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ ਫਿਲਮ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਣ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਫਿਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ 2017 ਚ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਚੱਲ ਬੇਟੇ।